پھر وہ آرام سے پیسنجر سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھ گئی۔ تب ہی طلحہ بیزاری سے بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم تو کہہ رہی تھی وہ تمہاری دوست نہیں ہے۔ ہاں تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ کبھی میری دوست بنے گی بھی نہیں۔ طلحہ اس کے جواب پر تھوڑا سا زچ ہوا تھا، جیسے وہ بخوبی دیکھ رہی تھی اور مسکراہٹ دبائے جوابی حملے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد وہ بولا، تمہاری دوست کی حرکتیں بالکل رپنزل والی ہیں، آپ تو اس سے کبھی ملے بھی نہیں، پھر آپ کو کیسے لگا؟ وہ ایک آنکھ کی آئی برو جھکا کر بولی، پھر وہ تھوڑا سنبھل کر آنکھیں سامنے کی جانب ٹکائے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے جس طرح کبھی وہ روتی ہے اور کبھی اتنا ہنستی ہے، اس لیے، اور ہاں اس کی آنکھیں بھی تو نیلی ہیں۔ شاید وہ اس کے دماغ سے سب محو کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر سکون کا سانس لیا۔ تب ہی وہ بولی، اچھا پھر میں کون سی شہزادی ہوں؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ تب ہی طلحہ کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیلی۔ تم، وہ سوچنے والے انداز میں بولا، ہاں ہاں تم وہ مینڈک ہو جو ہر وقت رپنزل کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر لائبہ کا چہرہ لال بھگوکا ہوا۔ بھائی اب آپ گھر چلیں ذرا، میں ممی کو بتاؤں گی اور بابا کو بھی بتاؤں گی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ وہ جو کہکہے لگائے ہنس رہا تھا فوراً چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ دماغ میں لال بتی جلی تھی۔ کچھ زیادہ بول دیا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ خیریت اسی میں تھی کہ معافی مانگ لی جائے۔ حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چہرے کا رخ اس کی طرف کیے بولا، سوری میری پیاری بہن، اب نہیں کروں گا۔ چہرے پر بلا کی معصومیت طاری کر لی۔ اب خود کو بچانا بھی تو تھا۔ پھر اسی کے انداز میں آنکھیں ٹمٹما کر بولا، آئس کریم کھاؤ گی؟ لیکن اس کے چہرے سے جنگ بندی کے کوئی آثار واضح نہیں تھے۔ پھر وہ سیدھے ہو کر یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ آج خیریت نہیں۔ منٹ کے وقفے کے بعد وہ بولی، 2 آئس کریم۔ طلحہ نے فوراً اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اب وہ تھوڑی نارمل لگ رہی تھی۔ آئس کریم پارلر تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، اب خود کو بچانا بھی تو ہے نا۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے واپس روڈ پر ڈال دی۔ آئس کریم کھانے کے بعد اب وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ دروازے پر موجود گارڈ نے انہیں آتا دیکھا تو فوراً گیٹ کھولنے آیا۔ لائبہ اندر جا چکی تھی۔ وہ بھی گارڈ کو چابی پکڑاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ انصاری ہاؤس بہت وسیع اور خوبصورت تھا۔ دیواروں پر ہلکے گندمی رنگ کی ٹائلز مزین تھیں۔ اسی کی مناسبت سے ہم رنگ فرنیچر، پردے اور ڈیکور کیا گیا تھا۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھتا دکھائی دیا اور اب اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کا کمرہ سرمئی رنگ کی ٹائلز سے آراستہ تھا، جن پر کالے رنگ کے نقش و نگار بنے تھے۔ اس کے کمرے کی ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نیچے کی جانب آئیں تو لائبہ اس وقت کچن میں موجود کافی بنانے میں مصروف تھی۔ تب ہی فاطمہ کچن میں داخل ہوئیں۔ لائبہ بیٹا بھائی کے لیے بھی کافی بنا لینا۔ تب ہی لائبہ کو وہ مینڈک والی بات یاد آئی، ممی میں بنا دوں گی لیکن دے کر آپ آئیں گی۔ کیوں؟ تمہارا جھگڑا ہوا ہے کیا پھر سے؟ انہوں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تب ہی وہ گڑبڑا کر بولی، نہیں مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ ویسے آپ کو ہر وقت ایسا ہی کیوں لگتا رہتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، تم دونوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ کافی بن جائے تو دے آنا بھائی کو۔ وہ یہ کہتی لاؤنج کی جانب بڑھ گئیں۔ لائبہ کافی بنا کر اوپر آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر موجود تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین جگمگا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ آئی ایم سلیکٹڈ، میری سلیکشن ہو گئی ہے۔
وہ بے حد خوشی کے تاثرات لیے بولا، پھر فوراً نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ لائبہ بھی کافی کے مگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی۔ ممی، ممی کہاں ہے؟ طلحہ بیٹا، وہ اس وقت لاؤنج میں موجود تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی اسے پکارا۔ ممی، میری سلیکشن ہو گئی ہے آرمی میں، وہ کہتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میرا بیٹا، مجھے تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، تم ایسے ہی اتنا پریشان تھے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں، تمہارے بابا یہ سن کر بہت خوش ہوں گے۔ ابھی 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں میرے مختلف ٹیسٹ ہوں گے ممی، آپ نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ لائبہ ساتھ ہی کافی کے مگ اٹھائے کھڑی ہوئی تھی جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے کافی لی اس نے کافی لی، جلدی جلدی کڑوا مشروب حلق میں اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ ممی، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، میں شام تک آ جاؤں گا، وہ یہ کہتا داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تب ہی فاطمہ نے پیچھے سے اسے آواز لگا کر تنبیہ کیا، گاڑی لے کر جانا، بائک پر نہیں جانا۔ اوکے ممی، وہ ہاتھ ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کالج سے گھر پہنچی تو ہیلن کچن میں مصروف تھی۔ ان کے ارد گرد 3 بہترین شیف موجود تھے، جن میں سے ایک انہی کے گھر کا تھا، باقی 2 انہوں نے آج کی تیاری کی مناسبت سے بلوائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آج ان کے سسرال والوں کی دعوت تھی، جو ان کی بیٹی کا بھی ہونے والا سسرال تھا۔ باقی کے ملازم بھی اپنے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے گھر کی سیٹنگ میں کافی رد و بدل کیا تھا، جس سے ایتھن ہاؤس کا اندرونی منظر پہلے سے خاصا مختلف، منفرد اور پرکشش لگ رہا تھا۔ گرے کلر کے پردوں کی جگہ لال پردوں نے لے لی تھی، جو سنہری ٹائلز کے ساتھ منظر کو خاصا حسین اور دل فریب بنا رہے تھے۔ گرے صوفوں کی جگہ بھی لال اور سنہری امتزاج کے صوفے رکھے گئے تھے۔ ہر شے میں ان کے 2 رنگوں کے امتزاج سے خاصا رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ وہ ہیلن سے ملنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اسے بھی اپنے سسرال والوں کے آنے کی اتنی ہی خوشی تھی جتنی مسز ہیلن کو۔ یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد اب وہ اپنا وارڈروب کھولے کھڑی تھی، تبھی موبائل پر نوٹیفیکیشن کی آواز آئی۔ السلام علیکم کیتھرین، پیغام لائبہ کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ کیتھرین نے سلام کا جواب دیا اور بولی، شکر ہے تمہارا میسج آ گیا۔ یہ بتاؤ میں آج کی دعوت پر کیا پہنوں؟ وہ تیزی سے ٹائپنگ کر رہی تھی۔ فوراً جواب موصول ہوا، کوئی بھی لائٹ کلر پہن لو، ویسے تم جو بھی پہن لو سوٹ کرے گا تم پر۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ اوکے ویٹ، میں تمہیں پکچر سینڈ کرتی ہوں۔ اوکے میں جواب آیا۔ پھر وہ دوبارہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اسے تو شاید نیلے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب اس نے 6 جوڑے بیڈ پر پھیلائے تھے، جن میں سے 4 اس نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنے تھے۔ ایک نیلے رنگ کا تھا، باقی 3 مختلف رنگوں کے۔ باقی 2 مختلف ایونٹس میں پہنے تھے، جن میں اس کے دادا والے موجود نہیں تھے۔ یہ 2 بھی نیلے رنگ کے تھے۔ پکچر سینڈ کر دی گئی تھیں۔ لائبہ اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، ٹانگیں سیٹ میں کیے، گود پر کشن رکھے ٹائپنگ کرنے کے ساتھ چپس کھانے میں بھی مصروف تھی۔ پاس ہی سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس اور مزید چپس کے 3 پیکٹس موجود تھے۔ اس نے جوڑوں کا جائزہ لیا، پھر ٹائپ کیا، تم ایسا کرو، بلو کلر ہی پہن لو، یہ والا اچھا ہے۔ علیحدہ سے پکچر فارورڈ کی۔ او تھینک یو، میں یہی پہنوں گی۔ اس نے ساتھ ہی مسکرانے والی ایموجی سینڈ کی۔ تب ہی جواب موصول ہوا، دوستی میں نو تھینک یو، میں دوستی میں تھینک یو کے بالکل خلاف ہوں۔ وہ جو سوری لکھنے ہی لگی تھی، فوراً ایک اور جواب موصول ہوا، سوری کے بھی خلاف ہوں، ساتھ میں پوری بدتیسی والا ایموجی۔ جیسے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ سوری ہی کہے گی۔ کیتھرین مسکرائی،
پھر الوداعی کلمات کے بعد جوڑے کا جائزہ لینے لگی۔ لمبی قمیض جس پر سلور رنگ کا نفیس اور ہلکا کام تھا جو صرف گلے پر تھا، باقی پوری قمیض پلین تھی۔ ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ اور دوپٹہ شیفون کا تھا جس پر دور دور تک سلور ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی باقی جوڑے وارڈروب میں سیٹ کرنے لگی۔ کپڑے سیٹ کرنے کے بعد نیچے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ موبائل کی اسکرین پھر سے جگمگا اٹھی۔ ایلیکس کالنگ۔ اس نے کال اٹینڈ کی، موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف آواز ابھری، غالباً وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہیلو کیتھرین، کیا کر رہی ہو؟ ہم 15 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، ساتھ ہی آگاہ کیا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اوہ اوکے، میں بزی ہوں، جب پہنچ جاؤ گے پھر بات ہوگی۔ وہ عجلت میں لگتی تھی۔ بائے کہہ کر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ کچن میں موجود تھی۔ موم، میں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ ہیلن نے اس کی جانب دیکھا۔ سب ہو گیا ہے، تم ابھی ہی کالج سے آئی ہو، جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ ہاں، تمہاری الیکس سے بات ہوئی؟ کب تک آ رہے ہیں وہ لوگ؟ جی موم، 15 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، الیکس نے ابھی کال کی تھی۔ اوکے موم، پھر میں ریڈی ہو جاتی ہوں۔ ہاں تم جاؤ بیٹا۔ مسٹر ایتھن ابھی ہی گھر پہنچے تھے۔ لاؤنج میں محفل سا سما تھا۔ ان کے سارے بہن بھائی موجود تھے جن کے چہکنے کی آوازیں انہیں داخلی دروازے پر ہی آنے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مسٹر ایتھن کی ایک بہن اور 3 بھائی تھے جن میں سب سے بڑے مسٹر جان، پھر مسٹر ایتھن، ان کے بعد مسٹر البرٹ اور آخر میں صوفیہ پھپھو۔ وہ پرخلوص انداز میں اپنے بھائیوں اور بھانجے بھتیجے سے بغل گیر ہوئے۔ خط نکال لیا ہے جارج نے بھی، انہوں نے اپنے بھانجے سے ملتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، صوفیہ نے فوراً تائید کی۔ جارج کی ہائٹ آپ پر ہی گئی ہے۔ کیتھرین اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مہمانوں کو آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی جیولری پہننے میں مصروف تھی۔ نیلا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، بال اسٹریٹ کیے پشت پر بکھرے تھے، چھوٹی چھوٹی لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ لائٹ پنک کلر کی لپسٹک اور ہلکا سا میک اپ اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ سلور رنگ کے ننھے آویزے کانوں میں جھول رہے تھے۔ نیلی آنکھوں سے جائزہ لیتی ہوئی وہ بیڈ کی جانب گئی، دوپٹہ اٹھایا اور سلیقے سے ایک کندھے پر سیٹ کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ بھائی، کیتھرین کہاں ہے؟ تب ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے کی جانب آتی نظر آئی۔ وہ آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سب نے صوفیہ کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی نیلے لباس میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایک دم سے ہال میں خاموشی چھائی تھی، صرف اس کی ہیل کی ٹک ٹک تھی جو سنائی دے رہی تھی، اور وہ ہر شے سے بے نیاز اپنے لمبے دوپٹے کو سمیٹتی نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ رخ نیچے بیٹھے مہمانوں کی جانب کیا، پھر جلدی سے سنبھل کر نیچے آ گئی، پھپھو سے ملی، انہوں نے بہت ساری دعائیں دیں، منگنی کی مبارکباد دی اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ پھر وہ ساتھ بیٹھے بڑے پاپا سے ملی، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ایلیکس کے ڈیڈ یعنی اپنے چچا سے۔ دوسری طرف ریا تھیں، وہ بھی پرخلوص انداز میں ملی۔ ایک جانب اس کے ڈیڈ ساتھ ایلیکس اور صوفیہ پھپھو کا بیٹا جارج بیٹھے تھے۔ اس کی دوسری جانب ہیلن، بڑے پاپا کی بیٹی ماریا اور صوفیہ پھپھو کی بیٹی میری موجود تھی۔ پھر وہ ان کی جانب بڑھ گئی۔ بڑے پاپا اپنے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بچپن کے قصے سنا رہے تھے۔ تب ہی صوفیہ پھپھو مسٹر البرٹ سے مخاطب ہوئیں۔ بھائی، ایرس کہاں ہے؟ امریکہ میں ہی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ لیکن بھائی، اب وہ مجھ سے ملنے نہیں آتا، میں جاتی ہوں تو بھی اس کا اپارٹمنٹ خالی ہوتا ہے، اس نے مجھے چابیاں دی ہوئی ہیں۔ تبھی مسٹر جان نے گفتگو میں حصہ لیا۔ تم کیسے باپ ہو؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے اپنے بیٹے کی؟
वो एलेक्स का बड़ा भाई है, इसे मंगनी में शरीक होना चाहिए था। बड़े पापा एकदम से गुस्से में आए थे। जी भाई, वो बिजी था इसलिए नहीं आया। बात हुई थी मेरी, जल्द ही चक्कर लगाएगा। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। हम यही सुनते आ रहे हैं, अब आएगा, जल्दी आएगा। इसी कहो कि अपना बिजनेस संभाले, इन जॉब्स में कुछ नहीं रखा। अब हैरी को देख लो, सारा सेटअप अमेरिका में कर लिया है। उन्होंने अपने बेटे की मिसाल दी, और मैंने तो सुना है इसने शादी कर ली है। एकदम हॉल में खामोशी छाई थी। सब ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। अब असल बात तो तुम ही बता सकते हो, उन्होंने सवाल किया। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करें। लोगों का तो काम है बातें बनाना। सब हमें मुतनफ़िर करना चाहते हैं। अल्बर्ट ने सफाई दी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसे सख्ती से समझाओ कि वापस आए। अब के लहजे में थोड़ी नरमी थी। जी भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। उन्होंने बड़े भाई की तायीद की। अभी शाम के 5 ही बजे थे। अब सब बिजनेस के मुतालिक बातों में मसरूफ हो गए थे, और बच्चे बोर हो रहे थे। तभी एलेक्स ने सबको अपनी जानिब मुखातिब किया। आउटिंग पर चलें, ये दोनों भी बोर हो रहे हैं। जॉर्ज और मैरी की जानिब इशारा किया। तभी सोफिया फुप्पो बोली, हाँ बेटा, जाओ आप सब। ये दोनों मुल्तान भी घूम लेंगे, जब से आए हैं कभी घूमने ही नहीं गए। ओके फुप्पो। एलेक्स अपनी जगह से खड़ा हुआ। बच्चे भी पुरजोश होकर खड़े हो गए। मेरी 12 साल की क्यूट सी बच्ची थी, और जॉर्ज 14 साल, जो कि दराज कद की बदौलत अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ा ही दिखाई देता था। फिर एलेक्स ने आईब्रो झुकाकर कैथरीन की जानिब इशारा किया, जैसे जानना चाहता हो कि वो चलेगी। इसने भी पलकें झपकाकर तायद की। मारिया भी जाने के लिए तैयार हो गई। अब वो सब चहकते हुए गाड़ी की जाने बढ़ते दिखाई दिए। एलेक्स की गाड़ी 5 लोगों के लिए काफ़ी थी। एलेक्स ड्राइव करते हुए इन्हें मशहूर जगहों के मुतालिक मुख्तसरन बता रहा था। साथ ही जॉर्ज बैठा था। पीछे वो तीनों बैठी महवे गुफ्तगू थी। आधे घंटे के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद थे। एलेक्स गाड़ी लॉक कर रहा था। जॉर्ज इसके साथ था। मारिया और मैरी इनसे थोड़े फासले पर थीं, और वो इन दोनों के आगे थोड़ा फासले पर थी। तभी किसी ने इसे पुश्त से पकड़कर नीचे की जानिब किया था। इस गैर मुतवक्का हरकत के बाइस वो दोनों जमीन पर गिरे थे। जोरदार आवाज के साथ एक गोली इसके बाजू को छू कर गुजरी थी। गोली चलाने वाला भाग चुका था। एलेक्स और बाकी सब फौरन इनकी जानिब बढ़े थे। तभी वो उठी, चेहरे पर फिक्रमंदी और आंखों में आंसू उमड़ आए। तलहा, तुम ठीक हो? गोली इसके बाजू को छूकर गुजरी थी। जख्म इतना गहरा न था, लेकिन फिर भी बाजू से खून बहने लगा, और जमीन भी सुर्ख होने लगी। तभी इसने अपने दुपट्टे का सिरा फाड़कर इसके बाजू पर लपेटा। आंसू आंखों से रवा थे। तलहा ने इसकी नीली आंखों में भरे आंसुओं को देखा और बोला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, तुम हॉस्पिटल चलो। इसकी आवाज़ में खौफ था। एलेक्स, जल्दी गाड़ी निकालो। एलेक्स ने फौरन तायद की। तभी तलहा एलेक्स की जानिब बढ़ा। एक हाथ से बाजू थामा हुआ था। आप इन्हें लेकर फौरन घर जाएं, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आसपास लोग जमा होने लगे थे। वो इनको जाने का इशारा करता तेज़ी से सीट में बढ़ गया। बहुत से लोगों ने इस मंजर को कैमरों में कैद करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तलहा अंसारी जितनी तेजी से मंजरे आम पर आया था, उतने ही तेजी से जा भी चुका था। वो वहां अकेली खड़ी रह गई थी। हाथों और दुपट्टे के सिरे पर खून के धब्बे थे। एलेक्स इसकी जानिब बढ़ा था। वो सब गाड़ी में बैठकर वापसी के लिए रवाना हुए। वो अभी भी शौक में थी। तभी एलेक्स बोला, कैथरीन, तुम ठीक हो?
सत्ता टूटा और वो चौंकी। हाँ मैं ठीक हूँ। आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। कोई भी घर जाकर इस बारे में बात नहीं करेगा, सब परेशान हो जाएंगे। एलेक्स ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। सब ने तायद की, लेकिन वो खामोश बैठी थी। उन्हें घर से निकले अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, लेकिन इस हादसे की बदौलत उन्हें घर जल्दी जाना पड़ा। घर में सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तरह तरह के लवाजमात के साथ मेज सजी हुई थी। इन लवाजमात की खुशबू हर सू बिखरी थी, जो उन्होंने आते वक्त मॉल से खरीदे थे। सॉरी। तभी वो पांचों अंदर दाखिल हुए। एलेक्स सबके चेहरों के जाविये दुरुस्त करने में खासा कामयाब हो चुका था, सिवाय कैथरीन के। इसके कपड़े तब्दील हो चुके थे, जो उन्होंने आते वक्त मॉल से खरीदे थे। वो बेदिली से प्लेट में चम्मच हिला रही थी। बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से अपने कमरे में चली जाए। तभी मिस्टर जॉन ने इसे मुखातिब किया। कैथरीन, बच्चे क्या हो गया है? इतनी चुप क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है? सब ने इसकी जानिब रुख किया। वो चौंकी। जी जी बड़े पापा, मैं ठीक हूँ। चेहरा बेतासुर था। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम खाना खाकर मेडिसिन लो और आराम करो। सब ने तायद की। फिर वो खाने के बाद सबसे मिली और ऊपर की जानिब बढ़ गई। ऊपर आते ही इसने मोबाइल चेक किया। कोई कॉल या कोई मैसेज भी इसे लाइबा की तरफ से मौसूल नहीं हुआ था। वो बहुत परेशान लगती थी। लाइबा से पूछूं? इसने सोचा, लेकिन फिर इरादा मुलतवी करते बेड पर आ बैठी। कुछ देर इसी मंजर के मुतालिक सोचती रही। फिर मोबाइल उठा लिया। लाइबा। लाइबा मिल गया। सेव नंबर्स में लाइबा का नंबर जगमगा रहा था। अभी वो कॉल मिलाने ही लगी थी, अननोन कॉलिंग से स्क्रीन जगमगा उठी। इसने कॉल अटेंड की और मोबाइल फोन कान से लगाया। बोली कुछ नहीं। फिर खामोशी का तसलसल टूटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा। अभी इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था। वो बोली, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे सामने आने की? वो गोली मुझे लगनी थी। तुम मेरे सामने क्यों आए? आवाज़ में तैश और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। नीली आंखें आंसुओं से तर होने लगी थी। खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते हो क्या तुम, जो गोली लगने के बाद वहां से फौरन गायब हो गए? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। न तुम हॉस्पिटल गए, और तुम्हारा जख्म। इसे जैसे अब याद आया था कि इसे गोली लगने से जख्म भी आया था। थोड़ी देर खामोशी हायल रही। फिर बोली, तुम्हारा जख्म कैसा है अब? कौन सा जख्म? इसने उल्टा सवाल किया। वो इसके हरबे इसी पर आजमा रहा था। तभी वो जिद हुई, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? वो इस वक्त अपने कमरे में बेड पर नीम दराज था। जख्म पूरी आस्तीनों के बाइस वो छुपाने में कामयाब हो चुका था। बस थोड़ी बुखार ने आन घेरा था। चोरी किया है, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पता नहीं ये किसी बात का जवाब इंसानों की तरह क्यों नहीं देता। इसने दिल में सोचा। फिर बोली, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया था? आपको गोली लगने वाली थी तो तुम मेरे सामने क्यों आए? मेरे जख्म तुमने क्यों लिए? इसकी आवाज रुंधी हुई थी। अब वो फिर से रोने लगी थी। तलहा अंसारी इसे वो वाकया भुलाने की कोशिश कर रहा था, और वो इसी के बारे में जानना चाहती थी। फिर इसने गहरी सांस ली। तो दुआएं तकदीर में लिखा बदल सकती हैं, लेकिन कुछ नुकसान फौरन होते हैं। दुआ की भी मोहलत नहीं मिलती। ये जख्म मेरे नसीब में था। आप फिक्र मत करें। जहां तक रही आपके नंबर की बात, तो वो मैंने सच में चोरी ही किया है। मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे पता था कि आप लाइबा से पूछेंगी, इसीलिए मैंने इसके मोबाइल से लिया। लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मुझे उम्मीद है आप भी लाइबा को नहीं बताएंगी।
अब आप आराम करें और इस बारे में ज़्यादा मत सोचें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह हाफिज़। इसने भी जवाब दिया, अल्लाह हाफिज़। फिर फ़ौरन इसका नंबर तलहा तलहा अंसारी के नाम से अपने मोबाइल में मुक़य्यद किया। दूसरी तरफ तलहा अंसारी पहले ही रपुंज़ल के नाम के साथ इसका नंबर सेव कर चुका था। जब वो घर पहुंचा था, रात के 1 बजे थे। मम्मी सोई नहीं। इसने इनके कमरे से आती रोशनी देखी तो सोचा, फिर इनके कमरे की जानिब बढ़ गया। कपड़े तब्दील हो चुके थे। जख्म ड्रेसिंग और पूरी आस्तीनों की मदद से वो छिपाने में कामयाब हो गया था। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दरवाजे पर दस्तक दी। इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुआ। मिसिज अंसारी बेड पर बैठी थी। सामने लैपटॉप की स्क्रीन जगमगा रही थी। वो वीडियो कॉल पर किसी से महवे गुफ्तगू थी। साथ ही इसहाक अंसारी साहब बैठे थे। वो भी गुफ्तगू में हिस्सा लिए हुए थे। वो भी इनकी जानिब बढ़ गया। तभी मिसिज अंसारी बोली, आ गया है तुम्हारा भाई, समझाओ इसे। घड़ी की जानिब देखकर बोली, रात के 1 बज रहे हैं, ये कोई वक्त है घर आने का। इसहाक अंसारी साहब ने भी तायद की और इसे झड़का, लेकिन वो साहब मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ देखने लगे। जी भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और ये क्या तरीका है इतनी देर से घर आने का? देखो, मम्मी कितनी परेशान है तुम्हारी वजह से। ये सब छोड़े भाई, ये बताएं कब आ रहे हैं आप? ये बताएं कब आ रहे हैं आप वापस? चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब इसने तोपों का रुख इसकी जानिब फेर दिया था। तब ही मिसिज अंसारी बोली, हाँ बेटा राहिम, कब आओगे तुम? मम्मी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, फिक्र मत करें। लैपटॉप के इस तरफ बैठे नफूस ने तलहा अंसारी को तंदही से घूरी दी। आखिर वो कामयाब हो चुका था। तुम इतनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखोगे तो आर्मी वाले तुम्हें अंदर दाखिल भी नहीं होने देंगे। पूरे 2 माह है तुम्हारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दो जिम में। जी भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। इसने भी बड़े भाई की तायद की। मम्मी, लाइबा कहाँ है? राहिम ने सवाल किया। बेटा, वो तो कब की सो गई है। तभी तलहा अंसारी को कुछ याद आया और वो माजरत करता अलविदाई कलमात के बाद बाहर की जानी बढ़ गया। अब वो लाइबा के कमरे के बाहर मौजूद था। शुक्र है कमरा लॉक नहीं है। फिर वो बिना चाप के खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल साइलेंट पर लगाया और मतलूबा नंबर तलाश करने लगा। लाइबा कंफर्टर मुंह तक ताने गहरी नींद में थी। कैथरीन, कैथरीन मिल गया। नंबर दिमाग में नोट किया, फिर मोबाइल को साइलेंट मोड से हटाया। बिना चाप के खामोशी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो बेड पर चित लेटी छत को घूर रही थी। नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसने करवट बदली और फिर से मोबाइल उठा लिया। व्हाट्सएप ऑन की। रात के 2 बजे थे। कोई भी ऑनलाइन नहीं था। तभी तलहा का मैसेज वसूल हुआ। आप सोई नहीं अभी तक? इसने सवाल किया। तुम क्यों नहीं सोए? इसने भी उल्टा सवाल किया। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे आपको क्या लगता है, आप पर हमला किसने किया होगा? ज़रूरी नहीं है कि वो हमला मुझ पर ही हुआ हो। वहाँ इतने लोग मौजूद थे, किसी पर भी हो सकता है। दोनों तेज़ी से टाइपिंग कर रहे थे। नहीं, वो हमला आप पर ही हुआ था। वो पूरे यकीन से कह रहा था। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं क्या, वहाँ मौजूद कोई भी शख्स यही कह सकता है? तुम मुझे सीरियसली बताओ, तुम्हारा जख्म कैसा है? वो अभी भी इसके लिए बहुत परेशान थी। तभी वो बोला, मैं ठीक हूँ, ड्रेसिंग करवा ली थी, वैक्सीन भी ली थी, बस थोड़ा सा बुखार है, वो भी सुबह तक ठीक हो जाएगा। वो चौंक कर बोली, तुम्हें बुखार है? तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए, नहीं तो मैं अभी लाइबा को कॉल करके सब बता दूंगी। ओह, तो अब आप मुझे ब्लैकमेल भी करेंगी? हाँ, करूंगी। अब मुझे ऑनलाइन नजर मत आना। हाँ, चाहे आप खुद ऑनलाइन बैठी रहें।
हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पैगाम भेजा। हाँ तो मुझे कौन सा गोली लगी है? वो गड़बड़ा कर बोली। हाँ सही, गोली ना सही, लेकिन जख्म आपको भी आए हैं। फौरन से अल्लाह हाफिज का पैगाम भेजा, मोबाइल रखा और कमरा रोशन किया। जख्म इसे भी आए थे, इसके घुटनों और कोहनी पर जख्म थे जो अब महसूस हुए थे। पहले क्यों नहीं महसूस हुए? इसने सोचा। जख्मों पर मरहम लगाया, अब इसे नींद ने आन घेरा था। फिर वो बिस्तर की जानिब बढ़ गई। सुबह की रोशनी हर सू फैली थी, सर्दी की खनकी अपने अरूज पर थी। वो कॉलेज के लिए निकल चुकी थी और लाइबा अंसारी इस वक्त अपने भाई के कमरे के बाहर मौजूद दरवाजे पर दस्तक देने में मसरूफ थी। जाहिर है वो कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। तलहा अंसारी बेदार हुआ और आंखें मसलते हुए दरवाज़ा खोला। वो बिल्कुल तैयार सी कॉलेज जाने के लिए इसके इंतज़ार में खड़ी थी। इसने पीछे मुड़कर वॉल क्लॉक में टाइम देखा। 7:30। आंखें पूरी खुल गईं। इतनी देर से उठाने आई हूँ, अभी इस हुलिये में जाऊंगा मैं कॉलेज। इसने शॉक्ड के आलम में हाथ हिलाकर कहा। तभी दर्द की लहर इसे अपने बाजू में दौड़ती महसूस हुई। अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आया। फौरन दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। वो भी वापस नीचे की जानिब बढ़ गई। वो आईने के सामने मौजूद था। आंखें बुखार की शिद्दत से सुर्ख थी। शर्ट उतारी, ड्रेसिंग का जायजा लिया, फिर वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। गोली बाएं बाजू पर लगी थी, वो ड्राइविंग कर सकता था। असली सा तैयार होकर नीचे की जानिब बढ़ गया। वो ड्राइविंग कर रहा था और लाइबा इसे बगौर देख रही थी। तभी वो बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? भाई मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे बता देते, मैं आज छुट्टी कर लेती। हाँ तुम्हें छुट्टी का बहाना मिल जाता। वो मुस्कुराया। तभी वो तैश में बोली, एक तो मैं आपका ख्याल कर रही हूँ और वैसे भी आज मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। तलहा ने इसे बगौर देखा। अब वो कुछ सोचने लगी थी। वैसे क्या ज़रूरी काम आ गया है आपको? वो मुस्कुराहट दबाए बोला, भाई आप मुझे इस्लामिक गर्ल्स नेम सजेस्ट कर सकते हैं? तभी इसने चेहरा इसकी जानिब घुमाया। किस लिए? बस मुझे चाहिए, आप बताएं ना। वो ज़रा सोचने के अंदाज में बोला, अनमता। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। इसने चहक कर बोला। वो बगौरी से देखते हुए बोला, तुमने अपना नाम तब्दील करने का इरादा तो नहीं कर लिया ना? नहीं भाई, मैं क्यों अपना नाम तब्दील करूंगी? एक राज की बात है। वो इसके करीब होकर बोली, अच्छा वो क्या? वो जायजा लेती नजरों से इसे देखते हुए बोला। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, भाई कैथरीन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या? वो शौक के आलम में बोला, जी भाई, कॉलेज इनके सामने ही था। वो गाड़ी से उतरते हुए बोली, भाई वो मेंढक नहीं गिरगिट था। और मुस्कुराती हुई सीध में बढ़ गई। तलहा अंसारी 2 मिनट तक अपनी जगह से हिल नहीं सका। फिर फौरन मोबाइल उठाया। सेव्ड नंबर्स में इसका नंबर रपुंजल के नाम से जगमगा रहा था। इसने फौरन एडिट करके अनमता के नाम से सेव किया। वो मुसलमान हो गई है। कैथरीन से अनमता। वो मुस्कुराया, इसकी मासूम मुस्कुराहट। फिर वो गाड़ी को रिवर्स किए वापसी की जानिब बढ़ गया। कैथरीन को कॉलेज पहुंचे खासा वक्त गुजर चुका था। लाइबा अभी तक नहीं पहुंची थी। तब भी वो इसे अपनी जानिब बढ़ती नजर आई। अस्सलाम वालेकुम अनमता। वालेकुम अस्सलाम। वो सोचने के अंदाज में बोली, तुम अब मुसलमान हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें इस नाम से पुकारूंगी। कैसा लगा नाम? वो चहकते हुए पूछने लगी। बहुत अच्छा। वो भी मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है तुम्हें भी पसंद आया। मैं कल से ही तुम्हारे लिए कोई प्यारा सा नाम सोच रही थी। तभी वो बोली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब चलो जल्दी, क्लास शुरू होने वाली है। फिर वो दोनों तेज़ी से क्लासरूम की जानिब बढ़ गईं। इनके सेमेस्टर का स्टार्ट था, इसलिए वो अपना सब्जेक्ट एथिक्स से इस्लामियात में तब्दील करवा सकती थी। इसी असना में वो दोनों ब्रेक के वक्त इस्लामियात के टीचर की जानिब गई थी। सलाम करने के बाद दोनों ने अपना मुद्दा बयान किया। सर इन दोनों को बगौर देखते हुए पूछने लगे,
کیا آپ کے گھر والے جانتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر چکی ہیں؟ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جتنا آسان وہ سمجھ رہی تھی شاید یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سر ان دونوں کی اڑتی رنگت کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، آپ نے اپنا نام تبدیل کیا ہے؟ ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ جی سر، دونوں فوراً بولی۔ انمتا، نام تو بہت پیارا رکھا ہے آپ دونوں نے۔ وہ ریٹائرڈ ٹیچر تھے جو مصروف رہنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کالج میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے لیے اپنا راستہ تبدیل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سی آزمائشیں آپ کے راستے میں آئیں گی، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پر توکل کو قائم رکھنا ہے۔ آپ اسے عزیز تھیں، اسی لیے اس نے آپ کو صراط مستقیم پر چلایا۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بولے، میرا نمبر سیو کر لیں، کسی بھی پریشانی کی صورت میں مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ جہاں تک رہی ڈاکیومنٹس کی بات، تو تبدیل ہونے میں وقت لگے گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کسی بھی پریشانی کی صورت میں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ وہ بہت پرسکون طریقے سے اسے سمجھا رہے تھے۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ تبھی وہ بولی، انمتا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ آج لائبہ انصاری کو ڈرائیور لینے آیا تھا، طلحہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے بھی نوٹس کیا تھا کہ آج طلحہ نہیں آیا۔ وہ کمرے میں بے سود بیٹھی تھی، دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر وہ کسی ارادے کے تحت اٹھی اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اب اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر متحرک تھیں۔ اسکرین کی روشنی اس کے دودھیا چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ ریشمی کھلے بال پشت پر بکھرے تھے جس میں سے نکلی چھوٹی چھوٹی لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ وہ اس وقت گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور بڑی بڑی نیلی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ تبھی موبائل بج اٹھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ اس نے زد ہو کر کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، او ہیلو کیتھرین، وہی دوستانہ انداز، کیا کر رہی ہو اور تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی تھی؟ اب لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تبھی وہ بیزار ہو کر بولی، تمہیں اب یاد آیا ہے؟ ہاں، وہ میں بزی تھا تو اس لیے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تبھی موبائل کی اسکرین جگمگانے لگی۔ طلحہ کالنگ، الیکس، میری فرینڈ کی کال آ رہی ہے، اٹس ارجنٹ، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، بائے۔ اور اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ دوسری جانب الیکس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کی جانب دیکھا تھا۔ آج وہ اسے کچھ بدلی بدلی لگی تھی۔ السلام علیکم انمتا، وہ نرم لہجے میں بولا۔ وعلیکم السلام۔ تبھی وہ چونک کر بولی، تمہیں کیسے؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر چکی ہیں، مجھے آج صبح ہی لائبہ نے بتایا تھا۔ کیا آپ کی فیملی میں بھی کوئی یہ بات جانتا ہے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ تبھی وہ بولی، نہیں، میرے گھر میں کسی کو نہیں معلوم، میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ اس نے چہرے کا رخ چھت کی جانب کیے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ آپ کو کسی بات کا ڈر ہے؟ آپ نے نماز پڑھی؟ وہ فوراً اس تلسم سے باہر آئی۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر نماز کے متعلق ہی سرچ کر رہی تھی۔ فوراً جواب دیا، نہیں، مجھے نماز نہیں آتی۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ آنسو آنکھوں سے جاری ہونے لگے تھے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا احساس تھا جس کے تحت فوراً اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ شاید ندامت، شرمندگی، شراکت۔ آہ! اس نے قرب سے آنکھیں بند کیں۔ میلوں دور بیٹھے طلحہ اسحاق انصاری کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی روتے ہوئے ہچکیوں کی آوازیں سیدھا اس کے دل پر لگی تھیں۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ ہوش تک نہ تھا کہ موبائل کی دوسری طرف بیٹھا نفوس اس کی طرح اس کے اس طرح رونے پر کتنی اذیت میں مبتلا تھا۔
اس نے کال کٹ کر کے دوبارہ ملائی، فوراً کال اٹھا لی گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہیلو نمتا، آپ کو وضو کرنا آتا ہے؟ اس کی آواز ابھری۔ آتا ہے، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اوکے، پھر آپ فوراً وضو کر کے آئیں، میں آپ کو نماز کے کلمات سکھاتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی، وضو بنا کر باہر آئی۔ آنسو تھم چکے تھے، لیکن آنکھیں اور چہرہ ابھی بھی سرخ تھا، تھوڑی ہچکیاں بھی ابھی تک بندھی ہوئی تھیں۔ پھر وہ وائس نوٹس میں اسے نماز کے کلمات سکھانے لگا۔ وہ بہت متوجہ ہو کر وہ وائس نوٹس سن رہی تھی جو طلحہ انصاری نے اسے اپنی آواز میں شیئر کیے تھے۔ وہ ہر لفظ بہت ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتا تھا، آہستہ اور دھیمے انداز میں۔ اس کی تلاوت میں ایک سکون اور سرور تھا جو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اس نے بائبل انگریزی زبان میں پڑھی تھی، عربی زبان کا لطف اس نے آج محسوس کیا تھا۔ بقول طلحہ کے یہ چند وائس نوٹس اس کا آج کا ہوم ورک تھے جنہیں اسے یاد کرنا تھا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، طلحہ انصاری یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ ابھی سے نماز مکمل یاد نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ آج پہلی بار اللہ کے حضور سجدے میں گئی تھی۔ ایک سکون کا احساس تھا جو اسے سجدے کے بعد ملا تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، آج وہ پرسکون تھی۔ اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دعا کی کہ اللہ اس کے والدین کو، ایلکس کو اور باقی سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اس دعا کے دوران اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چادر جسے وہ جا نماز کے طور پر استعمال کرتی تھی احتیاط سے طے لگائی، وارڈروب میں رکھی اور چہرے کو اسکارف سے آزاد کرتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ بھوک کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ موم کہاں ہے؟ ملازمہ سے پوچھتی وہ باہر باغیچے میں آ گئی۔ مسز ایتھن اس وقت مالی کو ہدایات دے رہی تھیں۔ ان کا ایک پسندیدہ پلانٹ تھا جو مالی کی لاپرواہی کی نظر ہو گیا تھا۔ اسے آتا دیکھا تو پاس رکھی میز اور کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی وہیں آ گئی۔ موم، مجھے بھوک لگ رہی ہے، بچوں سے انداز میں بولتی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی پیار سے بولی، میری بیٹی کو بھوک لگ رہی ہے، چلو پھر آج ڈنر باہر کرتے ہیں۔ اسے خود سے لگا کر بولی۔ اس کی نیلی آنکھیں چمکنے لگیں اور چہرے پر معصومیت بھری مسکراہٹ در آئی۔ چلے پھر؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ لیکن گاڑی میں چلاؤں گی، وہ بھی جوش سے بولی۔ نہیں بیٹا، ڈرائیور کے ساتھ چلتے ہیں، ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں اکیلے کیسے ہینڈل کروں گی؟ تمہارے ڈیڈ بھی امریکہ گئے ہیں۔ اوکے موم، ڈرائیور کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے چہرے کے نقوش بگڑے، ان بگڑے نقوش میں تو وہ اور زیادہ حسین لگتی تھی۔ میں ریڈی ہوں، چلتے ہیں پھر۔ چلتے ہیں، شاپنگ بھی کریں گے، تمہاری پھپھو کے لیے بھی گفٹس لوں گی، اور امریکہ جانے والی ہے نا وہ اگلے ہفتے۔ اتنی جلدی؟ وہ فوراً بولی۔ ہاں، بس چند روز کے لیے ہی آئی تھیں۔ باتیں کرتے وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ مال سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تھیں، آتے ہی سیدھا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا۔ وہ کار میں بھی مسلسل لائبہ کے ساتھ ٹائپنگ میں مصروف تھی۔ وہ اسے واٹس ایپ اسلامک گروپ کے متعلق بتا رہی تھی جس کا ایڈمن اس کا بھائی تھا، اور اس سے اجازت چاہتی تھی کہ کیا وہ اسے بھی گروپ میں ایڈ کروا دے۔ انمتا نے فوراً اجازت دی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت اچھا تھا کہ وہ اسلام کے متعلق جانے۔ رات کے 9 بجے تھے جب وہ موم کے ساتھ شاپنگ دیکھنے میں مصروف تھی، پھر واپس اوپر آئی۔ اسے گروپ میں ایڈ کر دیا گیا تھا۔ اس گروپ میں صرف چند ممبرز ایڈ تھے۔ لائبہ سے پوچھنے کے بعد پتہ چلا یہ ان کا فیملی گروپ ہے۔ ایک اور گروپ بھی ہے جس میں صرف باہر کے لوگ ایڈ ہیں۔ ممبر چیک کرنے کے بعد پیک کیا۔ پہلا پیغام جو گروپ کی چیٹ میں جگمگا رہا تھا وہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کا تھا۔ اس نے فوراً وال کلاک کی جانب دیکھا۔ 9:30، پھر فوراً سے نماز ادا کی۔
2 दिन बाद आज इनकी चचा की तरफ दावत थी जिसमें इनकी पूरी पूरी फैमिली मौजूद थी। सोफिया फूफो, बड़े पापा, सब। मिसेस अल्बर्ट की ख्वाहिश पर इसे आज जल्दी इनके घर पहुंचना था। वो इसके ड्रेसिंग सेंस से बहुत इम्प्रेस थी, इसीलिए दावत से पहले इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी। उन्हें सोफिया और अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी। इसी असना में आज एलेक्स इसे पिक करने आया था। वो गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था। तभी से दूसरी जानिब तल्हा अंसारी अपनी गाड़ी से निकलता हुआ नजर आया। वो इसे देखते साथ ही गाड़ी से बाहर आया। तल्हा अंसारी पैंट की जेबों में हाथ डाले सीधा इसी की जानिब बढ़ा था। ओ हेलो तल्हा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हें गोली लगी थी, जख्म ठीक है अब? वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसके करीब होकर बोला, ये छोटे छोटे जख्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इंटरेस्टिंग। एलेक्स के चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट फैली थी। तभी लाइबा और अनमता इनकी जानिब बढ़ती नजर आईं। तल्हा मजीद वहां रुके बगैर सीधा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। लाइबा भी पीछे ही आई। अनमता बगौर इसे इस तरह जाते हुए देख रही थी। पता नहीं इसे क्या हुआ था। इसने दिल में सोचा। चले। मोबाइल पर मसरूफ एलेक्स बोला तो वो सर हिलाती इसकी जानिब बढ़ गई। इसे सीधा चचा की तरफ ही जाना था। घर पहुंचने के बाद वो सबसे मिली। मेहमान अभी नहीं पहुंचे थे। फिर वो फुप्पो से पूछने के बाद मुल्हिका कमरे में चली गई। ड्राइवर इनका सामान पहले ही ला चुका था। फिर वो तैयार होकर नीचे आ गई। फिर वो तीनों शॉपिंग के लिए निकल गए। एलेक्स भी साथ ही था। उन्होंने बहुत से ड्रेसेस सेलेक्ट किए थे, जिसमें से एक अनमता के लिए ख़ास तौर पर एलेक्स ने सेलेक्ट किया था, ताकीद के साथ कि वो आज यही पहनेगी। महफिल का सा समा था। एक बार फिर सब इकट्ठे हो गए थे। सिर्फ मिस्टर एथिन की कमी थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। आवाज़ें तब थमी जब कोई जी रूह दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सब ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। एकदम से हॉल में सन्नाटा छाया था। वो शख्स खुद भी चौंका था। शायद इसके इल्म में ना था कि सब इस तरह से इसका के सब के साथ इस तरह से इसका सामना हो जाएगा। मिसेस अल्बर्ट फौरन इसकी तरफ दौड़ी चली आई। इससे लिपट गई। एरिस, एरिस, तुम अपनी मॉम को छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाकी सब अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। तभी बड़े पापा की आवाज़ उभरी, रिया, बस करो, इसे अंदर तो आने दो। क्या है ना तुम्हारे पास? अब कहीं नहीं जाएगा ये। सॉरी, आ गया है ना तुम्हारे पास, अब कहीं नहीं जाएगा ये। इनके मुंह से निकले मामूली अल्फाज नहीं, हतमी फैसला लगता था। तभी हैरिस इनकी जानिब बढ़ा। सबसे हाल अहवाल पूछा। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में सबसे खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मिसेस अल्बर्ट इसके साथ ही बैठी थी। वो अपनी फूफो से मिला। कैथरीन और एलेक्स को मंगनी की मुबारकबाद दी। इसे वहां बैठे हुए मुश्किल से 15 मिनट ही हुए थे। फिर वो खड़ा हो गया। इसने सबके हाल अहवाल दरियाफ्त किए थे, लेकिन अभी अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था। इसे उठता देखकर बड़े पापा बोले, क्या कर रहे हो तुम? अमेरिका में। इनके लहजे में नरमी थी जो ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। इसने असली सा जवाब दिया, जॉब करता हूँ। ओह अच्छा। वो इसके जवाब पर महजूज हुए। फिर वो सीधा मुद्दे पर आ गए जो वो जानना चाहते थे। तुमने शादी कर ली है? इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। जी, मैंने शादी कर ली है। 2 बच्चों का बाप भी हूँ। इसके इस इंकशाफ और ढिठाई पर सबने इसकी जानिब चौंक कर देखा था। वो कितनी आसानी से एतराफ़ कर रहा था। इसकी आंखों में कोई डर, कोई खौफ न था। दूसरी तरफ बड़े पापा का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। मिस्टर अल्बर्ट बगैर किसी तासुर के यूं ही बैठे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो। इससे पहले बड़े पापा कुछ कहते, वो लड़का जिस तरह अंदर दाखिल हुआ था, ऐसे ही इससे कहीं ज्यादा तेजी से बाहर भी निकल चुका था।
एलेक्स और एरिस में सिर्फ 1 साल का फर्क था। एलेक्स भी अपने भाई की हरकतों पर बेहद शर्मिंदा था। हेलेन और सोफिया रिया को तसल्ली देने लगी थी। इनका चेहरा भी अब बगैर किसी तासुर के था। बड़े पापा इसे गुस्से और गजब में जाने के लिए खड़े हो गए। वहां अब किसी में हिम्मत ना थी कि कोई उन्हें रोक सकता। अल्बर्ट हाउस पर ये शाम कयामत बनकर टूटी थी। सब अपने घरों की जानिब निकल चुके थे। रात के 9 बजे थे। वो इशा की नमाज के बाद मॉम के कमरे की जानिब बढ़ गई। मिसिज जिथिन इस वक्त बेड पर बैठी एक किताब पढ़ने में मसरूफ थी। इसे आता देखकर किताब रखी, ऐनक उतारी और इसे जगा दी। वो फौरन से इनके आगोश में आ बैठी। मॉम, मुझे नींद नहीं आ रही, वो इनसे लग कर बोली। मैं आज आपके साथ सो जाऊं। फिर वो वहीं इनके पास लेट गई। दिसंबर की आमद के साथ सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया था। हीटर की गर्माहट से कमरे के खनकी कुछ कम थी। इसकी आंख तब खुली जब इस्लामिक ग्रुप में एक पैगाम मौसूल हुआ था। इसने आंखें मसलते हुए मोबाइल उठाया। सुबह के 5:30 ग्रुप की चैट ओपन थी। इंसान की असल ताकत वजन उठाना नहीं है। इंसान की असल ताकत फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने ऊपर से कंबल उठाना है। पैगाम तलहा की तरफ से था और किसी की तरफ से हो भी नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ मोहतरम एडमिन साहिब ही ग्रुप में कुछ शेयर करने का हक रखते हैं। बाकी सबकी तो प्राइवेसी लगाई हुई है। वो बुरा सा मुंह बनाए, जो कि क्यूट लगता था, उठ खड़ी हुई। दूसरी जानिब लाइबा अंसारी, जो इस सर्दी की खनक में कंबल मुंह तक ताने अपनी ख्वाबगाह में थी, फौरन व्हाट्सएप पर आने वाले नोटिफिकेशंस की बदौलत उठी, मोबाइल साइलेंट पर लगाया और फिर से कंबल में मुंह दिए लेट गई। लेकिन वो जानती थी कि आराम ज्यादा देर के लिए नहीं है, इसीलिए किसी इरादे के तहत कंबल को फेंकने के अंदाज में दूसरी तरफ डाला और उठ खड़ी हुई। वो भी वजू बनाने के लिए उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लाइबा, उठ जाओ, फजर का टाइम हो रहा है। तल्हा इसहाक अंसारी, जो मस्जिद जाने के लिए बिल्कुल तैयार सा बाहर खड़ा था, साथ ही इसे भी आगाह कर रहा था कि वो भी नमाज की तैयारी कर ले। तभी लाइबा ने फौरन दरवाजा खोला और आंखें टिमटिमाते हुए बोली, ये देखें भाई, मैं पहले ही उठ गई हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तल्हा ने जब तसल्ली कर ली कि इसकी बहन वाकई नमाज के लिए उठ गई है, तो वो भी मस्जिद की जानिब बढ़ गया। अंसारी फैमिली में सभी नमाज के पाबंद थे। अनमता फजर की नमाज अदा कर चुकी थी, दुआ मांगी, फिर मोबाइल की जानिब बढ़ गई और तल्हा अंसारी से मौसूल हुए वॉइस नोट्स दोहराने लगी। फिर 6:15 पर कॉलेज की तैयारी का सोचकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दूसरी जानिब लाइबा भी कॉलेज जाने की नीयत से तैयार हो चुकी थी। मिसिज अंसारी किचन में मसरूफ खानसामा को नाश्ते के मुतालिक हिदायत दे रही थी। तल्हा इनके साथ ही मौजूद अपने लिए ऑमलेट बना रहा था। साथ ही अपनी सोच से आगाह भी किया कि अब मुझे एक बेहतरीन शेफ बन जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी अब वहाँ नहीं होंगी मेरे साथ। फिर मैं अपने हाथ के बने बदमज़ा खाने कैसे खाऊंगा। मिसिज अंसारी बेटे की तवील होने वाली जुदाई पर गमगीन भी थी और साथ ही इसके बिगड़े तासुरात से लुत्फानंदोज भी हो रही थी। जी भाई, ज़रूर, मैं भी आपकी भरपूर मदद करूंगी। तभी लाइबा चहकते हुए किचन में दाखिल हुई और इसके साथ आ खड़ी हुई। इधर आपको अपने लबासमार टेस्ट करवाने के लिए मेरे पास ही तो आना है। फौरन इसकी प्लेट से चम्मच और कांटा उचका। मैं बताऊंगी ना। पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। तो बताओ, बन गया है ना तुम्हारा भाई बेस्ट शेफ? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी इसने ऑमलेट का टुकड़ा काट कर मुंह में डाला। भाई, ऑमलेट तो बड़ा ही टेस्टी बना है, लेकिन ऑमलेट बनाने से कोई शेफ नहीं बन जाता। फिर सोचने के अंदाज में बोली, हाँ, कल आपको मेरे लिए कबाब बनाने होंगे। फिर मैं सोचूंगी कि आपको पास करना है कि नहीं।
چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج کیوں نہیں؟ میں آج ہی بناؤں گا، وہ سنجیدہ سا بول کر ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ آج مجھے ایک کام سے جانا ہے، پھر تمہیں کالج بھی ڈراپ کرنا ہے، ساتھ ہی اسے تاکید بھی کی۔ اوکے۔ انگلش کی کلاس گھنٹی کے شور کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھی محو گفتگو تھیں۔ کالج میں نیکسٹ ویک پر کوئی ٹرپ پلان کیا جا رہا تھا، جس کی خبریں پورے کالج میں پھیلی تھیں۔ کالج ٹرپ میں 3 دن تھے، بقول لائبہ انصاری کے۔ تب ہی ٹیچر علینا کلاس میں داخل ہوئیں۔ پوری کلاس احتراماً ان کے استقبال میں کھڑی ہوئی۔ پھر انہوں نے بھی سلام کے بعد سب کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ پھر ٹیچر علینا بایولوجی کی ٹیچر تھی اور انمتا ان کی فیوریٹ اور لائک اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دبلی پتلی 29 سالہ خوبصورت نقوش کی حامل خاتون تھیں، لہجہ نرم تھا۔ انہوں نے فوراً سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیتھرین، ادھر آئیں۔ پھر اس کی جانب ایک فارم بڑھایا۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ سب کی تفریح کے لیے 4 دن کا اسلام آباد کا ٹرپ پلان کیا جا رہا ہے۔ یہ فارم اسی ٹرپ کے مناسبت سے بنائے گئے ہیں۔ آپ سب ایک ایک کر کے اپنے فارمز کلیکٹ کر لیں۔ کیتھرین اب مجھے لسٹ بنا کر دیں گی ان اسٹوڈنٹس کی جو ٹرپ پر جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں۔ اوکے میم، کیتھرین نے مسکراتے ہوئے تائید میں سر ہلایا۔ بایولوجی کی کلاس ایک طویل لیکچر کے بعد اپنے اختتام پر تھی۔ سب اسٹوڈنٹس اپنے فارمز کلیکٹ کر چکے تھے۔ ٹیچر علینا بھی کلاس کے اختتام پر باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھی فارم کے جائزے میں مصروف تھیں۔ یہاں سے نا ہاف کٹا ہوا ہے۔ 3 دن بعد آج ہفتہ ہے، یعنی ہمارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ منگل کو جانا ہے۔ تم جاؤ گی انمتا؟ انشاءاللہ، ضرور۔ پہلے موم سے پوچھوں گی۔ اوکے، میں بھی ممی سے پوچھوں گی۔ دونوں کو ٹرپ کی خوشی بھی تھی اور دوسری جانب گھر والوں کے انکار کا ڈر بھی۔